भगत कबीर जी ने भी लिखा है, कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सोने दे बदले, दौलत दे बदले, माया दे पिछे रब नहीं कदे किसी नूं मिलिया ते ना ही मिल सकता है। हाँ, जिन्हें अपना मन दे दिता है, गल उदों बनती है। महात्मा बुद्ध बैठे सन और उन्हां दी महिमा, उन्हां दी वडियाई सुन के एक राजा महात्मा बुद्ध की शरण विच आया। ਉਹਦੇ अंदर जिज्ञासा पैदा हो चुकी सी बई मैं निर्वाण पद नूं हासिल करना है। राजे दे नाल राणी भी सी। राजा ते राणी दोवें महात्मा बुद्ध दे अगे जाके खलो गए। महात्मा बुद्ध ज्यादातर ध्यान विच ही मगन रहिंदे सन, कदे कदे नेत्र खोलदे। आखिर जदों महात्मा बुद्ध ने नेत्र खोले, राजे नूं पुछया, राजन किवें आए हो? उसने आख्या, महाराज असीं उपदेश लैण वास्ते आए हाँ। अगों सवाल किया, कुछ भेटा भी लियाए हो? जिस गुरु दे कोलों उपदेश लैना होवे उहनूं भेटा भी देनी पैंदी है। तां उस वेले राजे ने एक बड़ा कीमती हीरा भेंट कर दिता ते राणी ने एक फुल सुंदर वो महात्मा बुद्ध दी भेटा कर दिता ते दोवें जाणियां ने अपनी भेटा महात्मा बुद्ध दे चरणां विच रख दिती। महात्मा बुद्ध उन्हां दी अंदरली जिग्यासा नूं वेख के कहण लगे, प्यारिओ जिहड़ी होर कोई भेटा लिआए हो वो भी हुण अर्पण कर दिओ। राजा ते राणी हैरान सन। हीरा भी भेंट हो गया, फुल भी भेटा हो गया, हुण है की? उन्हां ने अपना सिर उन्हां दे चरणां ते रख दिता, मन दिया सिर नाल। जदों सिर चरणां ते रखिया ते महात्मा बुद्ध हस पए, कहण लगे, प्यारिओ जिहड़ी होर भेटा है हुण वो भी नाल ही दे दिओ। ये हैरान होए, कहंदे हुण हथ भी खाली ने, सिर भी चरणां ते रख दिता, होर की पिछे रह गया? महात्मा बुद्ध कहण लगे, प्यारिओ जिहड़ा मन लैके आए हो ये मन भी हुण भेटा करो। मन नूं तुसां नाल नहीं लैके जाना, अपनी सोच नूं, अपने विचारां नूं, अपने ख्यालां नूं हुण इत्थे ही भेटा कर दिओ। जदों ये गल आखी तां उस वेले इन्हां ने अपना मन भी भेटा कर दिता ते उस वेले महात्मा बुद्ध दी ऐसी किरपा दृष्टि होई, इन्हां नूं उपदेश भी मिलिया ते ज्ञान भी प्राप्त हो गया ते निर्वाण पदवी भी प्राप्त कर लई। जदों मन दिता उदों सारा कुछ मिलिया। हुण असीं भी गुरु नूं मत्था ते टेकदे हां। माया, डालर, रुमाले, होर कई चीज़ां असीं भेंट करदे हां, पर इहदे नाल अपना सिर भी किसी हद तक असीं गुरु महाराज दे चरणां विच भेटा कर दिंदे हां, पर असीं मन नहीं दिंदे। पर सतगुरु कहंदे ने मन भी देना पवेगा। दो महात्मा सन, सचखंड श्री हजूर साहब जी की धरती ते उन्हां दा मिलाप होया। एक सन संत बाबा हरनाम सिंह जी लंगर साहब वाले ते दूसरे सन इधरों फतेहगढ़ साहब के इलाके विच लंगर की सेवा करन वाले सन बाबा संतोख सिंह जी। ये बाबा संतोख सिंह जी ने भजन सुनाया। वो कहण लगे, असीं संगत नूं नाल लैके जदों सचखंड श्री हजूर साहब की यात्रा लई गए तां उत्थे संत बाबा हरनाम सिंह जी दे नाल बड़ा प्रेम हो गया। कुछ समा उत्थे रह के दर्शन दीदारे कीते। जदों वापस मुड़न लगे, संत बाबा हरनाम सिंह जी ने आखिया, तुसी बड़ी दूरों शरधा भावना प्यार दे नाल आए हो गुरु दे दर ते, तुसी जो भी इच्छा है सानू दसो, वो थानू चीज प्राप्त हो जाएगी। संत बाबा संतोख सिंह जी कहण लगे, अच्छा जो मंगांगे उही कुछ मिल सकता है? हाँ जरूर मिलेगा। तीजी वारी फिर ये बचन कीता, सच्ची गल है जो मंगांगे उही मिलेगा? संत बाबा हरनाम सिंह जी कहण लगे, हाँ उही मिलेगा। ते संत बाबा संतोख सिंह जी कहण लगे, अच्छा फिर इउं करो, तुसी अपना मन सानू दे दिओ। ये महापुरखां दीयां ऐसियां ही विचारां हुंदियां ने। कहण लगे, तुसी फिर अपना मन सानू दे दिओ। जदों ये गल आखी तां उस वेले संत बाबा हरनाम सिंह जी बहुत
ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਪਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਨ, 3 ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ ਭੰਗੰਗ ਬਪੂਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਰਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ 17ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਅਰੇ ਰਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਮਾਨ, ਅੰਤਰ ਲਾਗੀ ਜਲ ਬੁਝੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਰਹਾਉ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਅਰੇ ਰਾਮ ਜਪਤ, ਇਹ ਜੀਅੜੇ ਇਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲਾਗੀ ਜਲ ਬੁਝੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਲਾਗੀ ਜਲ ਬੁਝੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਰਨਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਰਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਮਰ ਪੀ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਾਂ। ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹੀ, ਲੇਖੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਖੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਗਿਰਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਨਣ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਅਸਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਵਸੈ ਹੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਨਿਰਜਾਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਨਿਰਜਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦਾ ਨਿਰਜਾਸ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਰੇ RAM ਜਪਤ ਮਨ ਮਾਨ, ਅੰਤਰ ਲਾਗੀ ਜਲ 부ਜੀ, ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸੰਕ ਉਤਾਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸ਼ੰਕ ਉਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਐ, ਤਿਤ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਐ, ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਤ ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਸੀ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 4 ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਰ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਪੁੰਨੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ, ਜਮ ਤੇ ਰਾਖੈ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੀਂਗ ਰੀਂਗ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਦ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਵਖਿਆਨੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਛ ਮਾਤਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੁੰਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਅਨਭਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਇਆਂ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਰ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਰੇ ਨੇ, ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਐ ਤਹ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਤਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪੈ ਨਾਈਐ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਵ ਰਹੇ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਹ ਗੁਣ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਸੋ ਖੇਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਹ ਗੁਣ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਸੋ ਖੇਲ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੋਗੀ ਦੁੱਖ ਵਿਛੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲਹੈ ਨਾ ਮੇਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜੋਗੀ ਦੁੱਖ ਵਿਛੜੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਰੂਪ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੋਗੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਾਪ ਰੂਪ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਲਹਿ ਹੈ ਨਾ ਮੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਘਰ ਵਸੈ ਸੱਚ ਭੈ ਰਾਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਸੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਭੋਗਵੈ ਬਹੁੜ ਭੂਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਰਸ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਹੜ ਭੂਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਰ ਮਿਲ ਪੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਰ ਮਿਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੀ ਪੁਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਇਹੋ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਲੋਭੇ ਲਗਾ ਲੋਭਾਨ। ਫਿਰ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਬਰ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਰਹਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਬਰ ਸੇਵ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਭੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਲੋਭੇ ਲਗਾ ਲੋਭਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲੋਭੇ ਲੱਗਾ ਲੋਭਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸਾਖਤਾ ਦੁਰਮਤ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸਾਖਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਆਵਨ ਜਾਣ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ, ਆਵਾਗਮਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ, ਵੀ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਧਨ ਜਾਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਕਿ ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਧਨ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆਨ। ਲੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਭੋਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਅਹਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੂਕਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ
ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੈ ਪਛਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਗੁਣ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਕਰ ਕੂੜ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਭੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੈ ਪਛਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਨਿਮਕ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੜਦੇ ਗਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੈ ਪਛਾਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਸੜਦੇ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਗਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੁਖ ਕਣੋ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਕਣੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨ, ਖੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਲਹਾਨ, ਖਲਹਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਜਮ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਭੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸੁਭਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸੁਭਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਚਰਜ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੰਦ ਪਟਾਈਐ ਸੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਲਿਖਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੁਰ ਸੇਵਦਾ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਜਣ, ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੈ ਕਰਮ ਸੱਚੈ ਨੀਸਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੁਰ ਸੇਵਦਾ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਕਰਮ ਸੱਚੈ ਨੀਸਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।